Good morning, all of you. So we are going to complete biodiversity unit from the 10th class. ప్రీవియస్లీ మనం ఆర్విల్ ద డ్రైమర్ వైపు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది, మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది. సో మన యూనిట్ నేమ్ బయోడైవర్సిటీ. ఓకే, జీవ వైవిధ్యం అంటారు, బయాలజీలో బాగా తెలిసిన వర్డ్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద 5C. In this 5C, 3 lessons are there. One is Coco village, Nigeria. Second one, Pondimaturi village, Andhra Pradesh, India. Third one, Vorobyev village, Ukraine. Formerly means Ukraine on the Vorobyev village. ఒకప్పుడు Ukraine USSR అంటే సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ రష్యాలో పార్ట్ ఉండేది. నౌ టేల్ ఆఫ్ 3 villages లో ఫస్ట్ కోకో విలేజ్ చెప్పుకుందాం. Mr. Sunday Nana, his wife and 4 small children live in Coco village, Nigeria. The village is like any other African village, picturesque, colorful and noisy. The Nana family's house too is the same as all the other houses in the village, with much walls and a rusting corrugated iron roof, and with the children and chickens sharing the compound. This is note down the meanings. Picturesque. Picturesque means pretty but old fashioned. Picturesque means pretty but old fashioned. Rusting, underline. Becoming covered with rust. Rusty means becoming covered with rust. Corrugated, underline. Shaped into a series of regular waves. Corrugated means shaped into a series of regular waves. So, who is the person mentioned in the passage? Sunday Nana. So how many children he has? 4 children. So that was the African village, Nigeria. Coco village in Nigeria. That Nigeria is in the African continent. So like as in the other villages, Nana's village also there. And this is the old house in the village and the rusty corrugated iron roof with the children and chickens sharing the compound. Normal ga manaku పల్లెటూరులో కనిపించే దృశ్యం ఇది. మొత్తం ఇల్లు, ఇంటి ముందు చుట్టూ కొరుగేటెడ్ మొత్తం రస్ట్ పట్టిన ఐరన్ రూఫ్స్, అలాగే ఆ చుట్టూ కోడి పిల్లలు ఇవన్నీ తిరుగుతూ జనరల్గా ఉన్నది. అక్కడ పర్సన్ పేరు సండే నానా. దేర్ ఇస్ వన్ డిఫరెన్స్ హౌఎవర్. అవుట్ సైడ్ మిస్టర్ నానాస్ ఫ్రంట్ ఆర్ 3 large empty metal drums. In front of the Nana's village, 3 metal drums. Observe the picture. Here so many metal drums are there. So many metal drums are there. So like that, metal drums in front of Nana's house. Outside Mr. Nana's front are 3 large metal drums. The bright red paint now flaking underline, breaking as thin small pieces. Breaking as thin small pieces. PAECS pieces. Skull and crossbones symbol clearly visible on each. Every metal drum contains skull and crossbones symbol. Do you know what is the skull and crossbones symbol means? Skull and crossbones symbol symbolizes danger. Okay, already మనకు తెలుసు కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ దగ్గర ఉంటుంది, అంటే డేంజర్ అనేటప్పుడు అక్కడ పెడుతూ ఉంటారు. అండ్ in clearing 200 meters away from the village, next to the stream, that the villagers get their drinking water from the enormous large number of times వచ్చిందండి, enormous pyramid of identical drums reaching to the sky. Some of them are badly corroded underline, destroyed something by chemical action. A srimi means covered with unpleasant thick liquid. Srimi contains of various colors: grey, dark green, bright orange, etc. leaking out. So those metal drums contain some chemicals. Whenever, like the pyramid, already you know Egypt pyramids, you heard it. సో అంటే ఒక పర్వతంలో కొండలా పేరుకుపోయాయంట మెటల్ డ్రమ్స్. సో కొన్నింటి నుంచి ఆ కెమికల్ క్యారీ వాటర్లో దగ్గర కాలువల నుంచి వాటర్ సోర్సెస్ వస్తుంది. అంటే ఎంత అది చాలా పాయిజనస్. మనకు తెలుసు తెలంగాణలో నల్గొండ అటువంటి ఏరియాస్లో ఫ్లోరైడ్ ప్రాబ్లం ఉందని, అంటే ఆ వాటర్లో ఫ్లోరిన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఈ ఎముకలు, అలాగే చేతులు ఎముకలు పెరుసుగా అయిపోవడం, అలాగే కాళ్ళు చేతులు వంకలు పోయడం అటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఆ విధంగా పొల్యూట్ అవుతుంది. అక్కడ కలర్స్ కూడా మెన్షన్ చేశాడు,
గ్రే, డార్క్ గ్రీన్, బ్రైట్ ఆరెంజ్ ఇలాగా ఆ వాటర్లో కలుస్తున్నాయట. ఆ కెమికల్స్ అన్ని కూడా కలర్లో ఉన్నది. On the baked African earth into a stream, some have fallen down and rolled or been rolled by playful children into the bush. So some of the metal drums are pushed by the children. While children are playing, they pushed the metal drums. Some are smoking into the midday heat, some are swelling, underline the condition of being. So swelling అంటే తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ some are swelling, contents bursting to get out, some have already burst. ఆల్రెడీ సన్లైట్ ఫాలన్ దేర్. ఎప్పుడైతే సూర్యకాంతి దాని మీద మెటల్ డ్రమ్స్ పడుతుందో ఈ మరింతగా లోపల ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ మొత్తం యూజ్ చేసి పారేసిన తర్వాత కొంత కెమికల్స్ ఉండిపోయింది కంటెంట్. అది ఏమవుతుంది, ఆ మెటల్ డ్రమ్స్ నుంచి బయటకు వస్తుందంట. ఈ చిల్డ్రన్ కొంత దాన్ని తోసేయడం ద్వారా మరింతగా అది వాటర్లో కలుస్తుందంట. అది దే కేమ్ ఆన్ వెన్స్డే సెడ్ సండే. దే కేమ్, దే అంటే ఎవరో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. హూ ఇస్ దే ఇన్ ద, ఇలాంటివి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా అడుగుతాడండి. దే, హూ ఇస్ దే ఫస్ట్ దే ఇన్ ద ప్యాసేజ్ అని అడుగుతాడు. మనం మొత్తం లెసన్ మీద ఒక అవగాహన అనేది ఉండాలి. ఈ యూనిట్ అయిపోయాక ఒక గ్రామర్ టాపిక్ పోస్ట్ చేస్తాం. ఈ లెసన్ అయిపోయాక ఈ యూనిట్ అయిపోతే ఈ లెసన్ అవుతుంది, ఈ లెసన్ అయిపోతే యూనిట్ అవుతుంది. వెంటనే నేను గ్రామర్ టాపిక్ పోస్ట్ చేస్తాను. దే కేమ్ ఆన్ వెన్స్డే సెడ్ సండే, మెనీ బిగ్ లారీస్, they took all day unloading them. They took all day. So many big lorries came. That lorries contains metal drums. They put down the metal drums from the lorries. రోజంతా ఉన్నారో ఆ లారీస్ లో ఉండే మెటల్ డ్రమ్స్ కిందకి దించారంట వారు. దే అంటే ఎవరో చూద్దాం. ఈ ప్రొనౌన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్రొనౌన్స్ రిఫర్స్ టు డాష్ అనేది చూసుకోవాలి. No one told us what was in them. No one told us. The people who are in the lorries, vehicles, they didn't tell to the villagers. అందులో ఏముందనేది చెప్పలేదు. They gave the chief అండర్లైన్ హెడ్ ఆఫ్ ద విలేజ్. ఎవరు ఇక్కడ చీఫ్? సండే నాన్న, ఆయనే. అంటే గ్రామ పెద్దకి ఏమి ఇచ్చారట? ఈ బ్రౌన్ పేపర్ బ్యాగ్. బ్రౌన్ పేపర్ బ్యాగ్ మీన్స్ బ్రైబ్, లంచం ఇచ్చారు. I saw him smiling as the lorries drove driven. I saw the chief. Whenever receiving the bribe, ఎప్పుడైతే లంచం తీసుకున్నాడో, కరప్ట్ అయ్యాడో, నవ్వుతూ అలౌ చేశాడు సండే నాన్న. దీనికి ఆ లారీస్ ని విలేజ్ లోకి రావడం. I saw him smiling. Saw V2. I saw him smiling. Simple past, subject plus V2 plus object, an action completed in the past. Smiling, ఇక్కడ smiling అనేది object place లో ఉంది. gerund is the noun form. This was 5 years ago. Ago is the keyword to simple past tense. Then 3 months ago, one of the brightest boys in the village. One of the, జాగ్రత్త అబ్జర్వేషన్ అండి, one of the brightest boys in the village. Let's see. Whenever the sentence starts with one of, ఇక్కడ సెంటెన్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ తో స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పుడైతే సెంటెన్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ తో స్టార్ట్ అవుతుందో నౌన్ అనేది ఏమవుతుందండి? ప్లూరల్ అవుతుందండి. వెర్బ్ అనేది ఏమవుతుందండి? వెర్బ్ అనేది సింగులర్ అవుతుందండి. Whenever any sentence starts with one of, noun is plural, verb is singular. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ లో అనే టాపిక్ లో వస్తుంది. థామస్ ఎగోన్యో started university in Lagos. He came home one weekend with a new chemistry book. That boy's name, one of the brightest boys means he is educated and also having having sense what is good, what is bad. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు మన చుట్టూ సమాజంలో ఉండే పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకోవాలి. మన చుట్టూ ఉండే పరిస్థితిని, చుట్టూ ఉండే మనుషుల్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలి తప్పించి కేవలం మార్కులు ర్యాంకులు ఎడ్యుకేషన్ కాదు. అలాగే మార్కులు ర్యాంకులు తెచ్చుకోవద్దని ఎవరు అనట్లేదు. ఓకే, చదువుకున్నాం, మార్కులు కొట్టాం, ర్యాంకులు కొట్టాం, పెళ్లి చేసుకున్నాం, పిల్లల్ని కన్నా చనిపోయాం, ఇది ఒకటే లైఫ్ కాదు, ఇది ఒకటే ఎడ్యుకేషన్ కాదు. ఓకే, మనకు గనక ఎలా జీవించాలి, సమాజంలో ఎలాగ అనుకోని పరిస్థితి ఎదురైతే ఎలా ధైర్యంగా ఉండాలి, ఎలాగ ఎదుర్కోవాలి అనేది మనం అక్కడ తెలుసుకోకపోతే కష్టం. ఓకే, ఈ వీడియో అలాగే నేను లెసన్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను. లెసన్ కంప్లీట్ చేశాకే వీడియోని కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎందుకంటే 3
విలేజెస్ కనుక మనం ఇది కంప్లీట్ చేశాక ఒక గ్రామ టాపిక్లోకి వెళ్ళాలి. సో కొంచెం లెంగ్త్ అయినా కొంచెం చూడండి. ఓకే, లెంగ్త్ అయినా చూడండి. ఖచ్చితంగా లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ గ్రామ టాపిక్స్లోకి రివిజన్ షెడ్యూల్లోకి వెళ్దాం. And spent all day looking at the drums and writing things down and talking to himself and shaking his head. That Thomas Egonio was a student, a bright student, and he started a university in Lagos. Lagos లో యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేశాడు. కెమిస్ట్రీ బుక్ పట్టుకొని వచ్చాడు. ఆ మెటల్ డ్రమ్స్ దగ్గరికి వచ్చి మొత్తం నోట్స్ పట్టుకొని వచ్చి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. అబ్జర్వ్ చేసి అందులో ఉన్నది రాసుకుంటున్నాడు. నీట్గా రాసుకుంటున్నాడు. మొత్తం ఏంటి ఆ థింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేసిన ఐటమ్స్ అని రాసుకున్నావు. ఆ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఉండాలండి ప్రిపరేషన్. నువ్వు చదువుతూ నువ్వు ఓన్గా కంప్లీట్ గా మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయిపోకుండా అందులో నువ్వేంటి అబ్జర్వ్ చేసావు అది అనేది నోట్స్ లో రాసుకోవాలి. ఆల్దో ఈ హ్యాడ్ గాన్ మ్యాడ్, అతనే మాట్లాడుకుంటూ రాసరికి అంటే విలేజర్స్ ఏమనుకుంటున్నారు, వీళ్ళు పిచ్ అయిపోయాడు పూర్తిగా, వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నాడు అనుకుంటున్నారు. కానీ అది కాదు. ఆయన తను అబ్జర్వ్ చేసింది విని తనలో తానే హెడ్ మూమెంట్ ఇస్తూ రాసుకుంటున్నాడు. ఏంటంటే డేంజర్. Then he called a meeting of the village and told us the drums contained poisonous chemicals. అతను ఏదైతే ప్రిపేర్ చేశాడో నోట్స్ అది poisonous chemicals ఉందని. He said they had come from Italy. Had come came come. Had plus V3. Subject plus had plus V3. Past perfect tense. Earlier completed past action. ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది ఆ డ్రమ్స్ అని? ఇటలీ నుంచి ఒక కంపెనీ నుంచి వచ్చాయి. ఇక్కడ వేసేస్తున్నారు ఆఫ్రికన్ పాపం విలేజ్ దగ్గర. బట్ ఐ డోంట్ నో వేర్ దట్ ఈస్. Is it in Europe? But I don't know. Who is here? Chief of the village, grandfather. Mr. Nana stopped, frowning, underline, bringing eyebrows to show angry. Frowning, a troubled look on his face. Sunday Nana got angry. In the last 5 years, 13 people have died in the village. Have died. Present perfect tense. Just completed past action. Have or has plus V3. Has, he, she, it and names తో యూజ్ చేస్తాం. హ్యావ్ రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ తో ఐ వి యూ దే తో యూజ్ చేస్తాం. మై elder brother, one of them. Okay, they have been in pain, terrible pain. We have never seen deaths like that before. Lots of our children are sick. We have asked the government to take the drums away, but they do nothing because some of the African countries they are very poor still. అక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ చాలా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అది పూర్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి. అవి దే డూ నథింగ్. వీ హ్యావ్ రిటర్న్ టు ఇటలీ. వీ హ్యావ్ రిటర్న్ అగైన్. రైట్ రోట్ రిటర్న్. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్. ఏ టెన్స్ అండి? ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. బట్ దే డూ నథింగ్. ద చీఫ్ సేస్ వీ షుడ్ మూవ్ అవర్ హౌసెస్ టు అనదర్ ప్లేస్. వీడ్ ఆల్రెడీ the chief who is taking the bribe and corrupted person, he said that వేరే ఊరికి మారిపోదామని. బట్ వీ హ్యావ్ నో మనీ టు బై ల్యాండ్. ఎందుకంటే ఇల్లు మారడం లేదా ఊరు మారిపోయి వెళ్ళిపోవడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే చాలా విషయాలు ఉంటాయి అందులోని. మనీ కావాలి, వెంటనే వస్తువులు మారుస్తూ ఉండాలి ఇవన్నీ. వీ హ్యావ్ నో చాయిస్. వీ మీన్స్ విలేజెస్ హ్యావ్ నో చాయిస్. అక్కడే ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అక్కడే ఉంటే బతుకు కనిపించట్లేదు. ఎందుకు? పాయిజన్ అయిపోతున్నాయి అక్కడ ఉండే వాటర్ సోర్సెస్, ఎయిర్, వాటర్ ఇవన్నీ కూడా. వీ హ్యావ్ టు స్టే హియర్. వీ హ్యావ్ టు స్టే హియర్. విలేజెస్ వేరే ఆప్షన్ లేకపోయింది. అండ్ దే రిఫర్స్ టు ఎవరు? పాయింటింగ్ టు ద మౌంటైన్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ ద క్లియరింగ్. ఒక మౌంటైన్ లాగా, పర్వతం లాగా పెరిగిపోయి మెటల్ డ్రమ్స్ ఏవైతే ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్న కెమికల్స్ ఆర్ అవర్ నైబర్స్. డెత్ ఇన్ ద క్లియరింగ్ ఆర్ అవర్ నైబర్స్. వీళ్ళంతా గ్రామ ప్రజలు వీళ్ళంతా దాని వైపు చూస్తూ ఇంటి మా పరిస్థితి ఎవరు బాగు చేస్తారని చెప్పి ఇచ్చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఆ తర్వాత జరిగిన విషయం లెసన్లో చెప్పలేదు. ఆ తర్వాత విషయం ఏంటంటే గవర్నమెంట్, ఇటాలియన్ గవర్నమెంట్ స్పందించింది. ఆ మెటల్ డ్రమ్స్ అన్నింటినీ ఆ ఊరు నుంచి పక్కకు తరలించారు. థ్యాంక్ యూ. లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియో మనం పొలిమంతూరు విలేజ్ గురించి చెప్పుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. కీప్ వాచింగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.